चिलो दुईटी गछ लगेइथिला। गोटे थिला आंब गछ आउ गोटे थिला कदली गछ। चिलो प्रतिदिन ता दुई गछर जत्न नेउथिला। आरे बा ए अल्प दिन रे ही मो दुई गछ केते बड़ हेई गले। किछि दिन परे जेतेबेले मो दुई गछरे फल फळिबो मो से सब बाजार को नहीं बिक्री करिबी आउ अनेक टंका रोजगार करिबी। आरे सांग कदली गछ केते दिन परे जाई वर्षा हैला। वर्षा पानी मो देहरी बाजिबारु मते भारी सतेज लागुची। हाँ सांग तू ठीक कहिलु। अनेक दिनरु वर्षा हेई नथिला। एबे आम शाखा प्रशाखा भलरे बढ़िबे। आंब गछ आउ कदली गछ पाखापाखि थिबारु से दुई जण खूब भल सांग थिले। से माने जेतेबेले कथा हेउथिले दुईटी चढ़ई सेठाको आसिले। एबे आमे कोठी रहिबा? हेई वर्षा रे आम घर भांगी गला। मु आगरु कहूतिली घर मरामती करिया पई हेले तुमे मो कथा सुनिलनी। किछि दिन परे मु घर मरामती करि नै थांती हेले अचानक केमिति वर्षा हेबो किए जानिथिला। तमे माने मन दुख करनी। वर्षा छाड़िले मोटू किछि डाल आउ मो सांग कदली गछरु किछि पत्र नै निज पाई एक घर तैयारी करि नेबो। तुमे सत कहूच आंब गछ तुमे आमको डाल आउ कदली गछ आमको पत्र देबो। हाँ आमे सत कहूचु। वर्षा छाड़ी जिबा परे दुई चढ़ई डाल पत्र नै निज पाई एक घर तैयारी कले। एमिति से दुई गछ चढ़ई मानकु साहाय्य करुथिले। किछि दिन परे दुई गछरे फल फळिला। सांग तो गछरे ए वर्ष बहुत भलो आंब धरिची। मालिकाणी देखिले खूब खुशी हेई जिबे। खाली मो प्रशंसा काहेकि करूचु? तो गछरे भी भलो फल फळिची। सेते बेले चिलो सेठाको आसिला आउ आंब गछरे एते फल देखि तो से खूब खुशी हेई गला। बाह मो आंब गछरे केते फल फळिची। एबे मो आंब गछरे आहुरी भलो जत्न नेबी। जेते अधिक आंब फळिबो मु सेते अधिक लाभ पाइबी। एमिति चिलो प्रतिदिन आंब गछर भलो जत्न नेउथिला। से सबु बेले आंब गछ मूଳରେ ही पानी ढाळुथिला। दिने दुईटी काऊ आंब गछ पाखକୁ आसिले। मु एबे देखि आसीची चिलो दीदी घरे नाहंती। चाले एही सुजोग रे आमे आंब खाई चली जिबा। आरे रही जाओ मो मालिकाणी न आसीबा जाई मु तम मानकु मो फल नेबाकू देबिनी। आरे फल राजा आंब एते रागुच काहेकि? आमे तो केवल तुम फल चाखिबाकू आसीथिलु। कोन कहिलो तमे माने? मु फल राजा एक कथा कोन सत? हाँ आमे सत कहूचु। आंब बहुत मीठा हेबा जोगु समस्ते ताको फलर राजा कहंती। सेति पय तो आमे तुम फल चाखिबाकू आसीथिलु। तुम आंब मीठा कि नुह आमे जानि थांतु। ओ एमिति कथा। मो आंब बहुत मीठा। नियो नियो मोटू किछि आंब खाई देख। आंब गछ तुम आंब भारी मीठा। सतरी तुमे हेउच फल राजा। एमिति दुई काऊ आंब खाई सेठारु चली गले। निजर एते प्रशंसा सुनी तो आंब गछ खूब खुशी हेई गला। आंब फल को समस्ते एते भल पाती। मु हेउची फल राजा। हे सब सुनी तो मते भारी मजा लागिला। मु हेउची फल राजा। हा हा हा। आरे सांग एते तरतर ही कुआड़ जाउचु? टिके रह। बहुत दिनरु आमर देखा ही नथिला। ए आंब गछ मूळे बसी किछि समय कथा हेबा तापरे घर को जिबा। सुन पारा आगरु आमे सांग थिले हेले एबे मु आउ तो सह सांग हेबा को चाहुनी। मो बाहागर गोटे धनी चळिस हेइची। एबे मु भी धनी हेले तू सेमिति गरीब हेई जाय रहिचु। तो सह सांग हेले मोर सम्मान नष्ट हेबा। धनी गरीब केबे सांग होंतिनी बुझिलु। किंतु सांग कोनसी किंतु नाही कहली ना मु तोर आउ सांग नुह। मु एबे जाउची। ए चढ़ी दुईटा तो जहा कहले ता तो एकदम ठीक। मु हेउची फल राजा। बाजार रे मोर केते दाम। मालिकाणी भी मोर अधिक जत्न नियंती। हेले मो सांग हेउची ए सामान्य कदली गछ। जेतेबेले चढ़े माने जानिबे ए सामान्य कदली गछ मो सांग समस्ते मते भी छोट भाबिबे। ना ना मु ए कदली गछ सह सांग हेबिनी। धीरे धीरे आंब गछर स्वभाव बदली गला। से अनेक अहंकारी पालटी गला। सांग आंब गछ मु जानि पारुनी तोर कोन हेइची? तू एते बदली गलु केमिति?
ମୋ ସହ ତୁ ଆଗ ଭଳି ଆଉ କଥା ହେଉନୁ କାହିଁକି? ସାଙ୍ଗ ଥିଲୁ, ହେଲେ ଏବେ ଆଉ ନାହିଁ। ମୁଁ ହେଉଛି ରାଜା। ରାଜା ହେଇ ତୋ ଭଳି ଏକ ଶସ୍ତା ଗଛ ସହ ସାଙ୍ଗ ହେଲେ ମୋର ଦାମ କମିଯିବ। ତୁ ଆଉ ଦିନେ ବି ମୋ ସହ କଥା ହେବୁନି, ବୁଝିଲୁ? ସାଙ୍ଗ ଆମ୍ବ ଗଛ, ନିଜକୁ ନେଇ ଏତେ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର କରିବା ଠିକ ନୁହଁ। ସାଙ୍ଗ ଭିତରେ କୌଣସି ପାର୍ଥକ୍ୟ ନଥାଏ। ତୁ ଆଜି ମତେ ଶସ୍ତା କହୁଛୁ, ଦେଖିବୁ ଦିନେ ମୁଁ ତୋର କାମରେ ଆସିବି। ସାମାନ୍ୟ ଗୋଟିଏ କଦଳୀ ଗଛ ମୋ କାମରେ ଆସିବ? ତୋ କଥା ଶୁଣି ମତେ ହସ ଲାଗୁଛି। ତୋ ଦେହରେ ତ ବଳ ହିଁ ନାହିଁ। ଟିକେ ଝଡ଼ ବର୍ଷା ହେଲେ ତୁ ଆଗ ଢଳି ପଡ଼ିବୁ। ବଜାରରେ ମୋର କେତେ ଦାମ ଜାଣିଛୁ? ତତେ କହିକି ବି କଣ ଲାଭ? ତୋ ସହ କଥା ହେବାକୁ ବି ମୋର ଜମା ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ଆମ୍ବ ପାଚିଲା ପରେ ଚିଲ ତା ଗଛର ସବୁ ଆମ୍ବ ତୋଳି ବଜାରରେ ନେଇ ବିକ୍ରି କଲା। ସେ ବହୁତ ଭଲ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କଲା। ତାପରେ ଆହୁରି ବେଶ କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। ପୁଣି ଥରେ ଆମ୍ବରେ ବଉଳ ଧରିଲା। ସେତେବେଳେ କିଛି ମହୁମାଛି ତା ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ଶୁଣ ସମସ୍ତେ, ଏଇ ଗଛଟି ଅନେକ ସୁନ୍ଦର। ଆମେ ଏଇଠି ବସା ବାନ୍ଧି ରହିବା। ନା ନା, ଜମା ନୁହଁ। ତମେ ମାନେ ମୋ ଗଛରେ ବସା ବାନ୍ଧି ପାରିବନି। ତମ ମାନଙ୍କ ଶବ୍ଦରେ ମୁଁ ଟିକେ ବି ଶୋଇପାରିବିନି। ଶୀଘ୍ର ଏଠୁ ଚାଲିଯାଅ। ମହୁମାଛି ରାଣୀ, ତୁମେ ଚାହିଁଲେ ମୋ ଗଛରେ ବସା ବାନ୍ଧି ରହିପାରିବ। ମୋର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ତାପରେ ମହୁମାଛି ଦଳ କଦଳୀ ଗଛରେ ବସା ବାନ୍ଧି ରହିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଜାପତି ଆମ୍ବ ଗଛ ପାଖକୁ ଆସିଲା। ଆରେ ସମସ୍ତେ ଏଠାକୁ ଆସ, ଆମ୍ବ ଗଛରେ ବଉଳ ଧରିଛି। ବଉଳ ଫୁଲର ବାସ୍ନା ମତେ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ। ଯେମିତି ପ୍ରଜାପତି ଦଳ ଆମ୍ବ ଗଛ ପାଖକୁ ଆସିଲେ, ଆମ୍ବ ଗଛ ରାଗି ଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ସେଠୁ ତଡ଼ିଦେଲା। ସେ କାହାକୁ ବି ନିଜ ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ଦେଉନଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ତାର ସବୁ ବଉଳ ଝଡ଼ିଗଲା। ଆମ୍ବ ଗଛରେ ଗୋଟେ ବି ଆମ୍ବ ଫଳିଲାନି। ସେପଟେ କଦଳୀ ଗଛରେ ବହୁତ ଭଲ ଫଳ ହେଲା। ଏ ଆମ୍ବ ଗଛଟାକୁ ରଖି କଣ ଲାଭ? ଗୋଟେ ବି ତ ଫଳ ଦେଉନି। ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଏ ଆମ୍ବ ଗଛକୁ କାଟିଦିଏ। ଏସବୁ ମୋ ସହ କଣ ହେଉଛି? ମୁଁ ଅହଙ୍କାର କଲି ବୋଲି ଆଜି ମୋର ଏ ଅବସ୍ଥା ହେଲା। ସାଙ୍ଗ, ତୁ ଚିନ୍ତା କରନି, ମୁଁ ଅଛି। କେହି ତୋର କିଛି କ୍ଷତି କରିପାରିବେନି। ମହୁମାଛି ରାଣୀ, ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ ରକ୍ଷା କର। ଯେମିତି ଚିଲ ଆମ୍ବ ଗଛକୁ କାଟିବା ପାଇଁ ଆସିଲା, ମହୁମାଛି ମାନେ ତା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ଚିଲ ଭୟରେ ଆମ୍ବ ଗଛକୁ ଆଉ ନ କାଟି ଘର ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲା। ସାଙ୍ଗ, ମତେ କ୍ଷମା କରିଦେ। ମୁଁ ମୋ ଭୁଲ ବୁଝିପାରୁଛି। ଅହଙ୍କାର କରି ମୁଁ ଚରମ ଶିକ୍ଷା ପାଇଲି। ମୁଁ ଜାଣିଗଲି ସାଙ୍ଗ ଭିତରେ କୌଣସି ପାର୍ଥକ୍ୟ ନଥାଏ। ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତ ସାଙ୍ଗ ହିଁ ବିପଦ ସମୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ତୁ ମୋର ପ୍ରକୃତ ସାଙ୍ଗ। ମୁଁ ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ ଫେରି ପାଇ ଆଜି ଅନେକ ଖୁସି। ଏବେ ଆମେ ପୂର୍ବ ଭଳି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ତାପରେ କଦଳୀ ଗଛ ଆଉ ଆମ୍ବ ଗଛ ସାଙ୍ଗ ହେଇଗଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ଆମ୍ବ ଗଛରେ ବି ଫଳ ଫଳିଲା। ଏସବୁ ଦେଖି ଚିଲ ତାକୁ ଆଉ କାଟିଲାନି। ପୂର୍ବ ଭଳି ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ମିଳିମିଶି ଖୁସିରେ ରହିଲେ। ଆରେ ଆରେ, ମୋ ଘର ବାହାରେ କଣ ଏତେ ମଇଳା ପଡିଛି? ମୁଁ ଏବେ ମୋ ଘର ଚାରିପାଖକୁ ପରିଷ୍କାର କରିଥିଲି, ତାହେଲେ ଏତେ ମଇଳା ଆସିଲା କୋଉଠୁ? ନିଶ୍ଚୟ ଏସବୁ ସେ କାଉର କାମ। ମୁଁ ଆଜି ତାକୁ ଛାଡ଼ିବିନି। କାଉ, ଏ କାଉ, ବଦମାସ, ଶୀଘ୍ର ବାହାରକୁ ଆସେ। କଣ ହେଲା? ତୁମ ଘର ବାହାରେ ଏମିତି କୁକୁରଙ୍କ ପରି ଭୁକୁଛୁ କାହିଁକି? ତୁ ଜାଣି ଶୁଣି ମୋ ଘର ବାହାରେ ମଇଳା ପକେଇଛୁ, ଆଉ ମୁଁ କହିବାକୁ ଆସିଲାରୁ ମତେ କୁକୁର କହୁଛୁ? ବାଦୁଡି ମୁହିଁ କୋଉଠିକାର? ଏଇ ଏଇ, ମୁହଁ ସମ୍ଭାଳି କଥା କହ। ମୋର ତ କିଛି କାମ ନାହିଁ। ତୋର ସେ ଅପରିଷ୍କାର ବାହାରେ ମୁଁ ମୋ ମୂଲ୍ୟବାନ ମଇଳା ପକେଇତେ ଯିବି? ତୁ ଅପରିଷ୍କାର? ତୋର ଏଇ ଅପରିଷ୍କାର ଘରେ ଛିଡା ହେବାକୁ ବି ମତେ ଇଚ୍ଛା ହଉନି। ତୁ ମୋ ଘର କଥା କଣ କହୁଛୁ? ତୋ ଚେହେରା ଏତେ ଅପରିଷ୍କାର ଯେ ମତେ ଦେଖିଲେ ହିଁ ବାନ୍ତି ଲାଗୁଛି। ତୋ ଦେହରୁ କି ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବାହାରୁଛି। ଛି ଛି, ପଳା ମୋ ସାମ୍ନାରୁ, ନହେଲେ ତମର ବାନ୍ତି ହେଇଯିବ। କଣ ହେଲା? ତୋର ଏତେ ସାହସ? ମତେ ଅପମାନ ଦେଲୁ? ମୋ ଘର ବାହାରେ ମଇଳା ପକେଇ ଏବେ ମତେ ଅପମାନ ଦେଉଛୁ? ଦେଖ ଏବେ ମୁଁ ତୋ ସହ କଣ କରୁଛି। ଚଢ଼େଇ ରାଗି ଯାଇ ତା ଘର ବାହାରେ ପଡିଥିବା ସବୁ ମଇଳା ଆଣି କାଉର ମୁଣ୍ଡରେ ଢାଳିଦେଲା। ଛି ଛି, ତୁ ଏ କଣ କଲୁ? ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ମଇଳା ଢାଳିଦେଲୁ। ଆଜି ମୁଁ ତତେ ଛାଡ଼ିବିନି। ଆସ ଆସ, ମୁଁ ବି ତତେ ଡରିକି ରହିନି। ଏମିତି ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଦୁଇଟି ଲାଠି ଧରି ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ଲଢ଼େଇ କଲେ। ତାଙ୍କର ପାଟିତୁଣ୍ଡ ଶୁଣି ଜଙ୍ଗଲର ଅନ୍ୟ ଚଢ଼େଇମାନେ ସେଠାକୁ ଆସିଲେ। ସେମାନେ କାଉ ଆଉ ଚଢ଼େଇକୁ ବୁଝେଇ ତାଙ୍କ ଝଗଡ଼ା ବନ୍ଦ କଲେ, ଆଉ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ପଠେଇଦେଲେ।
ଏମିତି ସେ ଦିନ ବିତିଗଲା। ପରଦିନ ସକାଳେ ମା ମା ଭାରି ଭୋକ ଲାଗୁଛି, କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅ। ମାରେ ତୁ ବାହାରେ ଖେଳୁଥା, ମୁଁ ରୋଷେଇ କଲା ପରେ ତତେ ଡାକିଦେବି। ଠିକ ଅଛି ମା, ମୁଁ ଯାଉଛି, ବାହାରେ ବଲ୍ ଖେଳୁଛି, ଖାଇବା ହେଲେ ମତେ ଡାକିଦେବ। ଆରେ ଚିକି, ତୁ ମୋ ବଲ୍ କାହିଁକି ନେଲୁ? ମତେ ମୋ ବଲ୍ ଦେ, ନହେଲେ ମୁଁ ମୋ ମାଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କହିଦେବି। ତ ବଲ୍ ଆସି ମୋ ଘରେ ପଡିଛି, ଆଜିଠୁ ଏ ବଲ୍ ମୋର। ମୁଁ ତତେ ଆଉ ଏ ବଲ୍ ଦେବିନି, ଏବେ ମୁଁ ଏ ବଲ୍ ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳିବି। ଏମିତି କହି କାଉଛୁଆ ବଲ୍ ନେଇ ଘର ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲା। ବଡମାନଙ୍କ ଝଗଡା ଦେଖି ସାନ ପିଲାମାନେ ବି ଝଗଡା କରୁଥିଲେ। ଏସବୁ ଦୂରରୁ ଗୋଟେ ପରୀ ଦେଖୁଥିଲା। ସେ ମନରେ ଚିନ୍ତା କଲା, ଆରେ ମୁଁ ଏ କଣ ଦେଖୁଛି? ବଡମାନଙ୍କ ଝଗଡା ପାଇଁ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ବି ଝଗଡା ଶିଖିଗଲେଣି। ଏହା ଜମା ବି ଠିକ କଥା ନୁହଁ। ଏବେ ମତେ କିଛି କରିବାକୁ ପଡିବ, ଯେମିତି ଏମାନେ ଝଗଡା ନ କରି ମିଳିମିଶି ରହିବେ। ଏମିତି କହି ପରୀ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ପରଦିନ ସକାଳେ ସେ ଚଢ଼େଇ ଆଉ କାଉ ଘରକୁ ଗଲା। ଘରେ କିଏ ଅଛ? ବାହାରକୁ ଆସ, ମତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କର। କିଏ ତୁମେ? ଆମେ ତ ତୁମକୁ ଆଗରୁ ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ଦେଖିନୁ। ମୁଁ ଜଣେ ପରୀ, ମୁଁ ଦୂର ପର୍ବତରୁ ଆସିଛି। କଣ ହେଲା? ତୁମେ ଜଣେ ପରୀ? କୁହ କୁହ ପରୀ, ତୁମକୁ କଣ ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର? ମୁଁ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ସେ ଚଢ଼େଇକୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗି ନିଜ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରନି। କଣ ପାଇଁ ପରୀ, ତୁମେ ସେ କାଉର କଥା ଶୁଣନି, ମତେ କୁହ ପରୀ, ମୁଁ ତୁମକୁ କେମିତି ସାହାଯ୍ୟ କରିବି? ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ଆଗ ଝଗଡା ବନ୍ଦ କର। ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ କିଛି କହିବାକୁ ଆସିଛି। ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ କେକ୍ ଘର ଅଛି। ମୁଁ ସେ କେକ୍ ଘର ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣକୁ ଦେବି। ସେ କେକ୍ ଘରେ ତମେ ସବୁଦିନ କେକ୍ ପାଇବ, ଆଉ ମନ ଭରି କେକ୍ ଖାଇପାରିବ। ସତରେ ପରୀ, ତୁମେ ଆମକୁ କେକ୍ ଘର ଦେବ? ତେବେ ପରୀ କୁହ, ଆମେ କଣ କରିବୁ? କେକ୍ ଘର ପାଇଁ ତ ମୁଁ କିଛି ବି କରିପାରିବି। ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ନିଜ ନିଜ ଜମିରେ ଆଳୁ ଚାଷ କର। ଯିଏ ବି ଅଧିକ ଆଳୁ ଚାଷ କରିବ, ମୁଁ ତାକୁ ସେ କେକ୍ ଘର ଦେବି। ଓ ଏଇ କଥା ପରୀ, ମୋ ଜମି ଚଢ଼େଇ ଜମିଠି ବି ବଡ। ଆମେ ଯଦି ଆଳୁ ଚାଷ କରିବୁ, ମୋର ଅଧିକ ଆଳୁ ବାହାରିବ। ଜିତିବି ତ ମୁଁ। ପରୀ, ତୁମେ ମତେ ଏବେ ହିଁ ସେ କେକ୍ ଘର ଦେଇଦିଅ। ନା, ଏମିତି ମୁଁ କାହାକୁ କେକ୍ ଘର ଦେବିନି। ତମେ ମାନେ ଆଗ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନିଅ, ତାପରେ ଯିଏ ଜିତିବ ମୁଁ ତାକୁ କେକ୍ ଘର ଦେବି। ତମେ ମାନେ ଏବେ ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କର, ମୁଁ କିଛି ଦିନ ପରେ ଆସିବି। ତାପରେ ପରୀ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ଚଢ଼େଇ ଆଉ କାଉ ନିଜ ନିଜ ଜମିରେ ଆଳୁ ଚାଷ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କ ଜମିରେ ଆଳୁ ଚାଳ ବାହାରିଲା। ଦିନେ କାଉ ଚଢ଼େଇର ଜମି ଦେଖିବାକୁ ଗଲା। ଏଇ କଣ? ଚଢ଼େଇ ଜମି ଛୋଟ ହେଲେ ବି ତାର କେତେ ଭଲ ଚାରା ଗଛ ବାହାରିଛି। ଏମିତି ହେଲେ ତ ଚଢ଼େଇ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଜିତିଯିବ। ନା ନା, ମୁଁ ସେମିତି ହେବାକୁ ଦେବିନି। ମତେ କିଛି ଗୋଟେ କରିବାକୁ ପଡିବ। କାଉ ଚଢ଼େଇକୁ କେମିତି ହରେଇବ ମନେ ମନେ ଉପାୟ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲା। ସେ ବଜାରରେ ଥିବା ଗୋଟେ ଔଷଧ ଦୋକାନକୁ ଗଲା। ଆରେ କାଉ ଭଉଣୀ, ଏତେ ଦିନ ପରେ ମୋ ଦୋକାନକୁ ଆସିଲ, ତୁମର କଣ ଦରକାର କୁହ? ହଁ, ମତେ କିଛି ଏମିତି ଔଷଧ ଦିଅ ଯେମିତି ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଳୁ ଚାଷ ହେଇଥିବା ଜମିକୁ ନଷ୍ଟ କରିପାରିବି। ଆଚ୍ଛା, ବୁଝିଗଲି। ଏଇ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଔଷଧ ବୋତଲକୁ ନିଅ। ଏଇ ଔଷଧ ବୋତଲକୁ ସେ ଆଳୁ ଚାଷ ହେଇଥିବା ଜମିରେ ଢାଳି ଦେବ। ଚାଷ ହେଇଥିବା ସବୁ ଆଳୁ ଭିତରଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ବାହାର ପଟୁ ସେ ଆଳୁ ପୁରାପୁରି ଭଲ ଦେଖାଯିବ, ହେଲେ ଭିତରଟା ସଢି ଯାଇଥିବ। ଆଚ୍ଛା, ତୁମ ପାଖରେ କିଛି ଏମିତି ଔଷଧ ଅଛି ଯୋଉ ଔଷଧ ଦେଲେ ମୁଁ ଚାଷ କରିଥିବା ଆଳୁ 2 ଗୁଣା ବଢିଯିବ? ହଁ, ସେଥିପାଇଁ ବି ମୋ ପାଖରେ ଔଷଧ ଅଛି। ଏଇ ନିଅ, ଏଇ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ବୋତଲକୁ ନିଜ ଜମିରେ ଢାଳି ଦେବ। ତୁମ ଆଳୁ 2 ଗୁଣା ବଢିଯିବ। କାଉ ଖୁସି ମନରେ ସେ 2 ଔଷଧ ବୋତଲ ଧରି ଘରକୁ ଫେରିଲା। ମା ଚିକି, ଉଠ ମା, ଆସ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯିବା। ନାଇଁ ମା, ମୁଁ ଏବେ କୋଉଠିକି ଯିବିନି, ମତେ ଭାରି ନିଦ ଲାଗୁଛି। ଓହୋ, ଉଠ କହିଲି ନା। ଚାଲ ମତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କର, କାମ ସରିଲେ ଆମେ ଶୀଘ୍ର ଘରକୁ ଫେରି ଆସିବା। କାଉ ଆଉ ତାର ଝିଅ ରାତି ଅଧରେ ଚଢ଼େଇର ଜମିକୁ ଗଲେ। ମା ଚିକି, ଏଇ 2 ବୋତଲକୁ ନେ। ଏଇ ଲାଲ ବୋତଲକୁ ଚଢ଼େଇ ଜମିରେ ଢାଳିଦେବୁ, ଆଉ ଏ ହଳଦିଆ ବୋତଲକୁ ଆମ ଜମିରେ ଢାଳିଦେବୁ। ତୁ ଏବେ ଯା, ମୁଁ ଏଠି ରହି ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖୁଛି। କେହି ଦେଖିବା ଆଗରୁ ଶୀଘ୍ର କାମ ସାରି ଫେରି ଆସିବୁ। ଏଇ କାମ ପାଇଁ ତୁମେ ମତେ ରାତି ଅଧରେ ଏଠାକୁ ଆଣିଲ? ସକାଳେ ବି ତ ଆସି ପାରିଥାନ୍ତ।
ଆଚ୍ଛା ମା, ଏ 2 ବୋତଲରେ କ'ଣ ଅଛି? ସେ କଥା ଜାଣିବା ତୋର ଦରକାର ନାହିଁ। ତତେ ଯେମିତି କହୁଛି ତୁ ସେମିତି କର। କେହି ଆମକୁ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ତୁ ଯା, ଶୀଘ୍ର କାମ ସାରି ଆସେ। ମା, ଚଢ଼େଇ ଆଣ୍ଟି ଜମିରେ କୋଉ ବୋତଲ ଢାଳିବାକୁ କହିଥିଲେ? ମୋର ତ ମନେ ପଡୁନି। ନିଶ୍ଚୟ ଏ ହଳଦିଆ ବୋତଲ କଥା କହିଥିବେ। ମତେ ଲାଲ ରଙ୍ଗ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ। ମୁଁ ଆମ ଜମିରେ ଏ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ବୋତଲକୁ ଢାଳିବି। କିରି, ବୋତଲ ସବୁ ଢାଳିଦେଲୁ? ହଁ ମା, ତୁମେ ଯେମିତି କହିଥିଲ ମୁଁ ସେମିତି କରିଛି। ମୋ ସୁନା ଝିଅ, ଆସେ ବି ଘରକୁ ଯିବା। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। ଦିନେ କାଉ ଆଳୁ ତୋଳିବା ପାଇଁ ତା ଜମିକୁ ଗଲା। ଆରେ କ'ଣ, ମୋ ଜମିରୁ ଏତେ ଅଳ୍ପ ଆଳୁ କେମିତି ବାହାରିଲା? ତା ମାନେ କ'ଣ ସେ ଔଷଧ ଦୋକାନୀ ମତେ ଠକିଦେଲା? ଆରେ କ'ଣ, ଏ କେମିତିକା ଚମତ୍କାର! ଆଳୁ କ'ଣ ତଳେ ନ ଫଳି ଗଛ ଉପରେ ଫଳିଛି? ମା କୁନି, ଆସେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଆଳୁ ତୋଳିବା, ପରି ଆସିବାର ସମୟ ହେଇଗଲାଣି। ଆରେ ମା, ତୋର ଏ କି ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି? ତୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଆଘାତ କିଏ କଲା? ମା, ସେ ଚିକି କହୁଥିଲା ତୁମେ ଏ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ହାରିଯିବ, ତାପରେ ସେମାନେ ଆମକୁ ଏ ଜଙ୍ଗଲରୁ ବାହାର କରିଦେବେ। ମତେ ଏସବୁ ଶୁଣିବାକୁ ଭଲ ଲାଗିଲାନି। ତାକୁ ମାରିବା ସମୟରେ ମୋର ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ହେଲା। ତମେ ମାନେ ଏବେ ବହୁତ ଛୋଟ, ଏମିତି ଝଗଡା କାହିଁକି କରୁଛ? ମା, ତୁମେ ଆଉ କାଉ ଆଣ୍ଟି ବି ତ ଝଗଡା କର। ଆମେ ଝଗଡା କଲେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ? ଆରେ ଏସବୁ କ'ଣ ହେଇଗଲା? କାଉ ଆଉ ମୋ ଝଗଡା ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଖରାପ ବାଟକୁ ଚାଲିଗଲେଣି। ଏବେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଆସିଗଲ ତମେ ମାନେ, ଦେଖିବା କାହାର କେତେ ଆଳୁ ଚାଷ ହେଇଛି। ପରି, ମୋ ଜମିରୁ 5 ବସ୍ତା ଆଳୁ ବାହାରିଛି। ପରି, ମୋର 7 ବସ୍ତା ଆଳୁ ହେଇଛି। ଏ କ'ଣ, ତୋ ଜମି ମୋ ଜମିଠୁ ବି ସାନ, ତାହେଲେ ତୋର 7 ବସ୍ତା ଆଳୁ କେମିତି ବାହାରିଲା? ତା ମାନେ କ'ଣ, ଚିକି ତୁ କୋଉ ରଙ୍ଗର ବୋତଲକୁ ଚଢ଼େଇ ଜମିରେ ଢାଳିଲୁ? ମା, ତୁମେ ମତେ କୋଉ ରଙ୍ଗ କଥା କହିଥିଲ ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି। ମତେ ଲାଲ ରଙ୍ଗ ଭଲ ଲାଗେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚଢ଼େଇ ଆଣ୍ଟିଙ୍କ ଜମିରେ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ବୋତଲକୁ ଢାଳିଥିଲି, ଆଉ ଆମ ଜମିରେ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ବୋତଲକୁ ଢାଳିଥିଲି। ଆରେ ଆରେ, ତୁ ଏ କ'ଣ ସର୍ବନାଶ କରିଦେଲୁ? ତମେ ମାନେ ଏସବୁ କ'ଣ କଥା ହେଉଛ? ମୁଁ ତ କିଛି ବି ବୁଝିପାରୁନି। ଚଢ଼େଇ, ସେମାନେ ନିଜ ଭୁଲର ଶାସ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି। କାଉ, ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କହିବୁ ନା ମୁଁ କହିବି? ମୋର ଭୁଲ ହେଇଗଲା ପରି। ଚଢ଼େଇର କ୍ଷତି କରିବାକୁ ଯାଇ ମୋ ନିଜର କ୍ଷତି ହେଇଗଲା। ଚଢ଼େଇ, ତୁ ମତେ ବି କ୍ଷମା କରିଦେ। ମୁଁ ଆଉ ଦିନେ ବି ତୋ ସହ ଝଗଡା କରିବିନି। ଆଜି ମୁଁ ମୋ ଭୁଲ ବୁଝିପାରୁଛି। କାଉ, ତୁ ମତେ ବି କ୍ଷମା କରିଦେ। ମୁଁ ବି ମୋ ଭୁଲ ବୁଝିଗଲି। ଆମେ ଆଉ କେବେ ବି ଝଗଡା କରିବାନି। ଆମ ପାଇଁ ଆମ ପିଲାମାନେ ବିଗିଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି। ତମ 2 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଅନେକ ଖୁସି। ମୁଁ ଯାହା ଚାହୁଁଥିଲି ତା ଏବେ ପୁରା ହେଇଗଲା। ତମେ ମାନେ ଆଉ ଝଗଡା ନ କରି ଏବେ ମିଳିମିଶି ଖୁସିରେ ରୁହ। ଏଇ ନିଅ କେକ୍ ଘର। ଏ କେକ୍ ଘରୁ ତମ ମାନଙ୍କ ସହ ଜଙ୍ଗଲର ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷୀ ମାନେ ବି କେକ୍ ଖାଇପାରିବେ। ଏମିତି କହି ପରି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ସେଦିନ ପରଠାରୁ କାଉ ଆଉ ଚଢ଼େଇ ଝଗଡା କଲେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ ବି ସାଙ୍ଗ ହେଇଗଲେ। ଏମିତି ସେମାନେ ମିଳିମିଶି ଖୁସିରେ ରହିଲେ।